जिलार आईपीएस अधिकारी पूजा कुमारी एक अटोरे बसी निज घर को जाउथिले। अटो ड्राइवर आदौ अंदाज नथिला जे जो महिला जनक तांको अटोरे बसिसंती से कई साधारण महिला नुहंती बरम जिलार आईपीएस अधिकारी। पूजा गोलापी रंगर शाढ़ी पिंधिथिले एवं देखिबाकू से जणे साधारण महिला परि लागुथिले। से निज सान भाईर बाहागर रे जोग देवा पई छुट्टी नै निज गाँ को जाउथिले। पूजा भाभी जे निज सान भाईर बाहागर को से जड़े आईपीएस अधिकारी भावे नुहे बरम केवल जड़े बड़ भौणी भाव में जीवे। ऑटो चलाउथिबा बेले ड्राइवर कहला, मैडम आपणक जोगु मु एई रास्तार जाउची, नचेत मु एई रास्तार बहुत कम जाए। आईपीएस अधिकारी पूजा ऑटोवाला को पचारिले, किंतु काहेकि भाई ए रास्तार एमिति कौन अछि? ऑटो ड्राइवर कहला, मैडम ए रास्तार किछि पुलिस वाला ठिया होइथांती, सेमाने ऑटोर चालन बिना कारण रे काटि दियंती एवं जदि सेमान कथा न मानु तेबे आम ऑटो वाला को सह मारपीट करती। आज जानिनी मो भाग्य रे कौन लेखा अछि। भगवान करंतु एही समय से इंस्पेक्टर रास्तार न मिलंतु, नचेत से बिना भूल रे मो ठार टंका आदाय करदेवे। पूजा मन मन भाबुथिले, कौन सतरे एही ऑटो ड्राइवर जहाँ कहउछंती ताहा सत? कौन सतरे एठाकर थानार इंस्पेक्टर एते खराब काम करुछंती? किछि दूर आगकू बढ़िबा परे सेमाने देखिले जे रास्ता कड़े इंस्पेक्टर सुरेश सिंह निज साथी मानक सह ठिया होई गाड़ी जांच करुथिले। जेमिति ही ऑटो तांको सामना को पहुंचला, इंस्पेक्टर सुरेश सिंह लाठी रे इशारा करी ऑटो को अटकाई देले। तापर इंस्पेक्टर सुरेश रागरे कहले, अरे ओ पायलट तळु को ओला, तो बापा ए रास्ता तैयार करछि कि जे एते जोर रे ऑटो चलाउछु? कानून रो किछि भय नाही कि? चाल एबे जल्दी 5000 टंकार चालान भर। एतिकी कही इंस्पेक्टर चालान बही बाहर कले। ड्राइवर आकाश डरी डरी कहला, सार मो कौनसी नियम भांगी नाही, आपण केउ कथा पई चालान काटुछंती? दयाकर एमिति करंतु नाही, मोर कौनसी भूल नाही एवं एबे मो पाखरे एते टंका मध्य नाही, मु आपण को 5000 टंका केउंठी देबे? या सुनी इंस्पेक्टर सुरेश आउरी रागी गले। से पार्टी करी कहले, बेसी पार्टी करूछु मो सामना रे, टंका नाही तो ऑटो कोन मागणार चलाउछु? जदि ऑटोर कागज पत्र बाहर कर, काले एही ऑटो चोरी नुहे तो? ड्राइवर जल्दी सब कागज पत्र बाहर करी देखाई देला। कागज पत्र सब ठीक थिला, संपूर्ण थिला, किंतु इंस्पेक्टर सुरेश तथापि कहले, कागज तो ठीक अच्छे किंतु चालान तो भरिबा को पड़िबो। एबे जांच नुहे तो 3000 टंका ही दे, नचे तोर एही ऑटो को एबे सीज करदेबे। पाखरे ठिया होइतिबा आईपीएस पूजा एसबु दृश्य को ध्यानर सह देखुथिले एवं शुणुथिले। से देखिले किपरि इंस्पेक्टर सुरेश सिंह जणे गरीब एवं परिश्रमी ऑटो ड्राइवर को बिना कारण हैरान करुछंती और तांको ठारू टंका आदाय करबा को चेष्टा करुछंती। तांको मनरे राग तो आसुथुला, किंतु से निजे को शांत रखिथिले, जेपरि प्रथमे संपूर्ण सत्य जानि पारिबे एवं तापरे सठिक समय रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करि पारिबे। ऑटो ड्राइवर डरी डरी इंस्पेक्टर सुरेश को कहला, सारे एते टंका मु कोठु आनिबे? ए पर्यंत केवल 300 टंका रोजगार हेछि, मु केमिति आपन को 3000 देबे? दयाकर छाड़ी दियंतु सार, जीवाकू दियंतु। मोर छोट छोट पिला अछंती, मु जणे गरीब लोक, दिन सारा परिश्रम करी निज परिवार पेट पोषे, मो ऊपर दया करंतु सार। किंतु इंस्पेक्टर सुरेश सिंह टिके भी दया आसिला नहीं। से रागरे जली उठिले। से ड्राइवर बेक धरी ताको खूब जोरे मारिबाकू लागिले एवं चित्कार करी कहले, जेतेबेले टंका नहीं तो ऑटो काहेकि चलाउछु? तो बापार रास्ता कि जे एते स्पीड रे ऑटो चलाइबू? ता उपरे मो सह जुक्ति करूछु? चाल तते थाना रे मजा चखाउछि। एतिकी सुनिबा परे आईपीएस पूजा निजको रोकी पारिले नहीं। से संगे संगे आगको बढ़िले एवं इंस्पेक्टर सामना रे ठिया होई कहले, इंस्पेक्टर आपण संपूर्ण भूल करछंती। जेतेबेले ड्राइवर कोनोसी भूल करि नाही तेबे आपण तांकर चालान काहेकि काटुछंती? ता उपरे आपण तांको सह मारपीट करछंती, या आईन उल्लंघन करछंती। आपणकर कोनोसी अधिकार नाही जने गरीब उपरे एभले अत्याचार करिबाकू। एहाकू जीवाकू दियंतु। इंस्पेक्टर सुरेश आगुरु ही रागरे थिले। पूजा कथा शुणी से आहरी उत्त्यक्त हो गले। से गर्वर कहले, अच्छा एबे तू मते शिखाइबू कानून कौन? बहुत पार्टी चलाउछु तोर, लागुची तते भी जेल रे पवन खोइबाकू पड़िबो। चाल एबे दुहे एकाठी जेल रे रहिबो, सेठी चलाइबो निज पार्टी। पूजा मुह रागरे लाल हो गला, किंतु से निज ऊपर नियंत्रण रखिले। से देखिबाकू चाहुथिले जे ए इंस्पेक्टर प्रकृत रे केउ सीमा पर्यंत खसी जाई पारंती। इंस्पेक्टर सुरेशंकर आदौ धारणा नथिला जे तांको सामने ठिया होइतिबा ए साधारण शाढ़ी पिंधा महिला जनक कौनसी साधारण स्त्री नुहंती, बरम जिलार आईपीएस अधिकारी पूजा कुमारी। सुरेश सिंह निज साथी मानक आदेश देले, चाल दुही को थाना को नहीं चल, सेठी देखिबा ए दुहींकर केते पार्टी चलुछि। सेतिक बेले 2 जण पुरुष कनेस्टेबल एवं 2 जण महिला कनेस्टेबल संगे संगे आगकू आसिले एवं ड्राइवर और आईपीएस पूजा को धरी नेले।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ସିଂ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବସାଇ ଦିଅ, ଏବେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଏ ଦୁହେଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଔକାତ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାବିଲଦାର ମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ସୁରେଶ ସିଂ ଚୌକିରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ କଲ୍ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୋ ଟଙ୍କା ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। IPS ପୂଜା କୁମାରୀ ଏବଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ବସି ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୂଜା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଥାନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ରାଗକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସାମୂହିକ ରାଗରେ କିଛି କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତର ଲଢ଼େଇ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସହର ଏହା ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବେନାକାପ ଏବଂ ପଦାରେ ପକାଯିବ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଘର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ବେନାକାବ କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହେଁ, ମୁଁ IPS ଅଫିସର ପୂଜା କୁମାରୀ। ମୁଁ ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ସବୁ କାଳାକାରନାମାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସବୁ ସଫା କରି ଏହାର ଅସଲ ଚେହେରା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ IPS ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଆପଣ କିଛି କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆପଣ କେଉଁଠି ମିଛ ତ କହୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ତ? ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭରସା ଦେଲେ, ନା, ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନାହିଁ। ମୁଁ ସତରେ ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ବେନାକାବ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ କେତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚୁପ୍ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହାର କି ହାଲତ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ନିଜ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକି ଆଣ। ହାବିଲଦାର ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା, ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ଡରିଗଲା। ମାତ୍ର ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିନେବି। ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେଖ, ଯଦି ତୋତେ ତୋ ଅଟୋ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଛି ତେବେ ତୋତେ 3000 ଟଙ୍କା ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତୁ ଅଟୋକୁ ସିଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ହିଁ ରାଜ ଚାଲେ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି। ମୋ ସହ ଟକ୍କର ନିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ଜଲ୍ଦି 3000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଭରିଦେ। ଡ୍ରାଇଭରର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସାର୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେବି? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଗରେ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେ, ନଚେତ୍ ତୁ ବର୍ବାଦ ହେବୁ, ତୋ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ। ଏବେ ଟଙ୍କା ତୋତେ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ତୁରନ୍ତ ପକେଟରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏହା ରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ବାହାରେ ଯାଇ ବସ୍। ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠା ଯିଏ ତୋ ସହ ଆସିଥିଲା। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ପଚାରିଲେ, ନାଁ କ'ଣ ତୋର? ପୂଜା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ସହ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ? ଆପଣ ନିଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଏତେ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ବେଶୀ ଗର୍ବ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଗର୍ବର ଔଷଧ ଅଛି। ଏବେ 2ଟା ଲାଠି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଗର୍ବ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ନଚେତ୍ ଜେଲର ପବନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଆଇନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ଗରିବଙ୍କୁ ଡରାଇବା କି? ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା କି? କ'ଣ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ?
ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଗରେ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏବେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦିଅ। ହାବିଲଦାର ଆଦେଶ ମାନି IPS ମ୍ୟାଡାମକୁ ଲକଅପ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ ବି ଏହି କଥାର ଅନ୍ଦାଜ ନଥିଲା ଯେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହାର ପରିଣାମ କେତେ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂଜା କିଛି ନ କହି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରାଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାନା ବାହାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସି ଅଟକିଗଲା। ଗାଡ଼ିରୁ IAS ରାଜୀବ ମୀନା ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସିଧା ଥାନା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକଅପ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ହାବିଲଦାର ଟିକେ ଥମଥମ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେତିକିବେଳେ ଭିତରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କିଏ ରେ ସେ, କ'ଣ କଥା? ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକଅପ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଇଛ, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସୁରେଶ ସିଂ କହିଲେ, ହଁ ପୁରାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଏତିକି କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବଙ୍କୁ ନେଇ ଲକଅପ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏବେ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବ। ଲକଅପ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜୀବ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ କିଏ? ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର IPS ମ୍ୟାଡାମ। ତୁମେ ଏହାଙ୍କୁ ଲକଅପ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଲ। ସୁରେଶ ସିଂ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ଏ IPS ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଆଦୌ ଅନ୍ଦାଜ ନଥିଲା। ରାଜୀବ ତୁରନ୍ତ ହାବିଲଦାରକୁ ଇସାରା କଲେ। ହାବିଲଦାର ଲକଅପ୍ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପୂଜା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପୂଜା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରାଜୀବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କି କିପରି ସୁରେଶ ସିଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକାଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, କିପରି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ, କିପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ହଇରାଣ କଲେ ଏବଂ ପରେ ଲକଅପ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପୂଜା କହିଲେ ଯେ ସେସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେପରି ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର କାରନାମା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜୀବ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମାମଲା ବହୁତ ଗୁରୁତର। ସେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ନିଜ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ SP ଏବଂ COଙ୍କୁ ମାମଲାର ସୂଚନା ଦେଲେ। ଫୋନ୍ ସହ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଗଲା ଯେପରି ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପର ରେକର୍ଡ ରହିବ। SP ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତର ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ DMଙ୍କୁ ଆଧାରିତ କରି ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଜଣାଗଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ମାମଲା ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରେ। DM ଏବଂ SP ଉଭୟ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। DM ଥାନାକୁ ଆସି ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଦେଖିଲେ। DM ସୁରେଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଥାନାରେ ଅଟକାଇ ରଖିଲ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଲକଅପ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଲ? DM ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ମାଡ଼ ମାରିବା ଏକ ଅପରାଧିକର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ପୂଜା କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। DM କହିଲେ ଯେ ଆଜି ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ ଯେପରି ଆଗକୁ କେହି ବି ଏଭଳି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାହସ ନ କରନ୍ତି। DM ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ SP ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସୁରେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଓ IPS ପୂଜା କୁମାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ପୂଜା DMଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ମାମଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହିଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବୟାନ ଅଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲେ ଯେପରି କେହି ବି ଏହାକୁ ଚାପି ନ ପାରନ୍ତି। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର DM ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣାଇଲେ କିପରି ସୁରେଶ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଚାଲାଣ ଭରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାର ଅଟୋ ସିଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ପରିବାର ଭୋକରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଫାଇଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଥାନାର ରେକର୍ଡ ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁରେଶ ଅନେକ ଥର ଅଟୋ ଚାଳକ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା। SP କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଅନେକ IPS ICS ଅଧିକାରୀ ଥାନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରେଶଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସୁରେଶଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। SP ଓ କମିଶନର ରାଜୀବଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୁରେଶଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଜେଲରେ ପୁରାଅ। ଯିଏ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ।
ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା।